Good morning, children. Today we are going to see the chapter of statistics, problem number 5. In the problem number 5, what they have given, find the variance and the standard deviation of the wages of 9 workers given below. So here they have given some workers, 9 workers wages, right? So the question is variance and standard deviation of this values, right? So the variance and standard deviation for this question, this is if suppose they have given only the values, means that is ungrouped data, right? If suppose they have given particular period, particular time and the values, means that is grouped data. Students, can you understand what I am saying? Values மட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ungrouped data மா. அதே வந்து வேல்யூஸும் இப்போ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ், இது வந்து எத்தனை டைம் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க, சரியா? ஸோ எக்ஸும் எஃப்பும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து grouped data. Only if suppose they have given x values, that is ungrouped data. ஸோ ungrouped dataக்கு நமக்கு வந்து grouped data, ungrouped data இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலாஸ் வந்து செப்பரேட்டா இருக்கு. இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து எந்தெந்த ப்ராப்ளம்க்கு எந்தெந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது யூ கேன் சூஸ், நீ வந்து சூஸ் பண்ணலாம். தே டிடன்ட் மென்ஷன் எனி ஒன் பர்டிகுலர் மெத்தட், சரியா? பர்டிகுலர் மெத்தட் அப்படின்னு ப்ராப்ளம்ஸ்ல கொடுக்காம தான் உனக்கு கொடுப்பாங்க. சப்போஸ் கொடுத்தா கூட, இஃப் சப்போஸ் தே ஹவ் கிவன், அப்பயும் உனக்கு வந்து பண்ண தெரியணும், சரியா? ஸோ அதனால யூ ஷுட் கிளியர் வித் ஆல் த ஃபார்முலாஸ், ஓகே, ஆல் த மெத்தட்ஸ். ஸோ எல்லா ஃபார்முலாஸும் எல்லா மெத்தட்ஸும் உனக்கு தெரியணும். ஸோ நம்ம வந்து எல்லா சம்முக்குமே நீ ஒரே ஃபார்முலா ஒரே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கூட கற்றுக்கலாம், சரியா? ஸோ இங்கே வந்து அன்குரூப்டு டேட்டாவில் இப்போ வேரியன்ஸும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே நம்ம அஷ்யூம்டு மீன் அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைன்னா மீன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ், ஓகே? ஸோ ஃபார் this assumed mean, first we should arrange in ascending order. Arrange in ascending order, okay? So if suppose if we arrange in ascending order, we get first value starting from 280. If suppose they have given 2 times, you should write 2 times, don't leave anything, okay? 280, 280, then 290, 290 also came 2 times, right? So 290, 290, then 300, then 310, 310, then 320 and another 320. Just you check it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 values are there, okay? Afterwards here then we must find out the mean, right? So the mean value is x bar is equal to sigma x by n, okay? So இங்க வந்து நீ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸால டிவைட் பண்ணி x bar வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் பாயிண்ட் டெசிமல் வேல்யூஸ் ஆல்சோ தே ஹவ் கிவன். ஸோ அதனால நீ என்ன பண்ண, இங்கே காலம்ல எழுதி காலம்ல எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணணும், அதனால காலம்ல எழுதி நம்ம ஆட் பண்ணி வேல்யூஸ் தான் இங்கே போட்டுக்கலாம், சரியா? ஸோ ஹியர் in the column for the actual mean method என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா xi,
then di. Di means xi minus x bar. Okay, so here xi minus x bar value now only we are going to find out. Then di square. Okay, xi, di and di square, 3 columns will comes here. Okay, so for this first we should write the x values. So the x values are what we have arranged in ascending order. We should write that one, 280, 280, then 290. The arrange in ascending order is not mandatory. That is not compulsory, ma. For our use only, here we are writing like this. Okay. In the book also they have mentioned that. Okay. நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ் காண்டி தான் நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றோம். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் விட்டுட்டா கூட we can identify for that only. Okay, then 300, 310, 310, 320, 320. Okay, so here we have written xi values, all the xi values. இந்த xi values முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை ஆட் பண்ணாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம நெக்ஸ்ட் காலமே we can move. Okay, so அதனால so here we should add this one. So 0, all the values are 0 here. Then 8 8 are 16, 16, 25, 25, 34, 35, 36, 36, 38, then 40, 0, 5 3s are 15, 15 plus 8, 23, 23 plus 4, 27. So 2700. This value is sigma xi. Okay. So this value is sigma xi. So sigma xi find out பண்ணதுக்கு அப்புறம் here we should write here sigma xi value is 2700 divided by number of terms is here 9. So if we cancel these two, we will get 300. So x bar is 300. Okay. So xi minus the x bar value is 300. So di value means di na enama x value. This is xi values. The xi values are 300 la subtract panni we should write here. So first 280 minus 300 minus 20. Then here also minus 20. Then here minus 10. Then 290 here also minus 10, here 300 minus 300 0, here plus 10, here also plus 10, then plus 20 and plus 20. Okay, so here the sigma di value is here minus 40, minus 50, minus 60, here plus 60, right? So minus 60 plus 60 is equal to 0. இது வந்து நம்ம assumed மீனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஆக்சுவல் மீனுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதனால உனக்கு எப்படின்னு தெரியறதுக்காண்டி நான் ஆட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். சரியா? இப்போ நம்ம பண்ற மெத்தட் வந்து ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட். ஓகே, ஸோ ஹியர் di squared means here we should multiply this di values plus
400, here 400, here 100, here 100, 0, 100, 100, 400, 400, right? So here the sigma di square value is, if we add this all the thing, 400, 400, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, right? So here by actual mean method or mean method. Actual method another name வந்து mean method ma. சரியா? Okay. Actual mean method, the standard deviation is equal to the standard deviation is here we denoted by sigma, that is square root of sigma di square by n. Okay. So is equal to square root of sigma di squared is 2000 by 9. Okay. So 2000 by 9, here we should divide 2000 by 9. So 2 9s are 18, remaining 2, 0. So 2 9s are 18, remaining 2, then another 0. 2 9s are 18, this will goes on. Okay. So point after the 2 will be comes here. Okay. So the value is 222.22. Okay. So square root of, because we didn't take that square root. Okay. So square root of 222.22. Okay. So here we want to find out the square root values 222.22. Here I am writing 2000 by 9 is equal to 222.22. Okay. So here, so 222.22. Here the square root. You all are remind how we can do the square root of particular value. Okay. So here 222 means we should take point க்கு முன்னாடி லாஸ்ட்ல இருந்து 2 2 நம்ம எடுக்கணும். சரியா? So point க்கு முன்னாடி 2 வேல்யூ 2 ல இருந்துனா first 2 ஒரே ஒரு 1 டிஜிட். சரியா? point க்கு முன்னாடி அத பாயிண்ட்ல இருந்து அப்படியே என்ன பண்ணனும்? ஃப்ரண்ட்ல வரணும். சரியா? from your right to left. Okay, right to left வரும்போது 2 2 ஆ தான் வரணும். இப்போ 2 வந்துருச்சு 1 தான் இருக்குன்னா அத 1 டிஜிட்டா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். So first 1 1 is 1. So 1 remaining 22. Okay. So next என்ன பண்ணனும்? 1 2 is 2. Okay. first number நம்ம 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2 ஓட பக்கத்துல என்ன நம்பர் போட்டா நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணணும். அப்ப என்ன வேல்யூஸ் போட்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து 4 5 போட்டானா 125 போயிடும் இல்லையா? நம்ம வந்து ஜஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல கால்குலேஷன் போட்டுட்டே வரணும். சரியா? 25 எடுத்தோம்னா 125 வரும். அதனால 24 into 4 போட்டோம்னா என்ன வேல்யூ வரும்? 96 வரும். சரியா? So 96. So 12 6 போச்சுன்னா 6, remaining here 11 11 minus 9 2. Okay. So 26 அப்புறம் here we should multiply by last digit 2 ஆல multiply பண்றோம். So 2 4s are 8, 2 1 2 அந்த 2 வந்து அப்படியே இருக்கும். இந்த நம்பரை மட்டும் லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் தான் நம்ம 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே வரணும். மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த 228 பக்கத்துல என்ன வேல்யூஸ் போட்டோம்னா இந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டா வருதுன்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் 2 டிஜிட்டை நம்ம கீழே கொண்டு வந்துடணும். இப்போ 28 ஓட நம்ம வந்து வேல்யூஸ் போட்டு பார்க்க போறோம். 28 ஓட என்ன வேல்யூஸ் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ 9 போட்டானா 9 9s are 81, 72 80, remaining 2 9s are 18, 26. So 9 here also
பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நேரம் அப்படியே நம்ம பாயிண்ட் வச்சிரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து here also 9, so 2601. okay, so the remaining is 21. பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன, பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்பயுமே நம்ம 3 digits பண்ணணும், அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சரியா, பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் த பாயிண்ட் we should do up to 3 decimal. okay, so 2100. so here 289. so 289 9 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், லாஸ்ட் டிஜிட் எப்பயும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். so 2 9s are 18, remaining 1 9 298. ஸோ இங்கே 298 பக்கத்தில் என்ன வேல்யூஸ் போட்டாலும் 2100 விட எப்படி தான் இருக்கும், கிரேட்டஸ்ட் நம்பராக இருக்குது. சரியா, ஸோ அதனால இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 0 அப்ளை பண்ணிடணும். சரியா, அப்போது 0 0. ஓகே, ஸோ 2980. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணாமல் இன்னும் 2 0 சேர்த்துக்கணும். சரியா, அப்போது 2980. இது பக்கத்தில் நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணணும், வேல்யூஸ் வந்து சேர்க்கணும் 2980. ஓகே, ஸோ எங்கே ஜீரோலையோ அதுக்கு இங்கேயும் கோஷன்ட்லேயும் ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம 0 அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 0 சேர்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் எடுக்கணும். 2980ஓட என்ன வேல்யூஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா 7 அப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ 2 4s are 18, இது அதாவது 2 7s are 14. அதே வந்து 2 8 போட்டோன்னா 16 வரும். இங்கே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதோட அதிகமாக வரும். சரியா, அதனால வேல்யூஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். 56 63 68 2 7s are 14 20. ஓகேவா, ஸோ 7 here also 7. so 208649. so here up to this we can stop. okay, so square root of 222.22 இதோட வேல்யூஸ் வந்து 14.907. ஓகே, எல்லாமே வந்து calculation. so approximately 14.907. அதனால தான் நான் 3 digits வரைக்கும் பண்ண சொன்னேன். ஸோ 907 அப்படின்னா you should see the last value that is above 5. அதாவது 5 அல்லது 5க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா we should add 1 to the previous number. so 14.91. okay, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எழுதணும் variance is equal to 222.22. standard deviation is equal to 14.91. எப்பயுமே வேரியன்ஸ் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறது தான் வேரியன்ஸ். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி வேரியன்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கும்போது நம்ம வந்து இங்கே எந்த மெத்தடில் வேணாலும் பண்ணலாமா, ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் உன்னோட எக்ஸ் பார் வேல்யூ இருக்குது பற்றியாமா, இந்த எக்ஸ் பார் வேல்யூ வந்து ஒரு ஃபுல் நம்பராக இருக்கும் போது மட்டும்தான் நீ ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ டெசிமலில் வந்துச்சுன்னா யூ கேனாட் யூஸ் த ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட். பாயிண்ட்ல வந்துருச்சுன்னா உன்னால ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியாது, அதனால அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணணும். சரியா, டைரக்ட் மெத்தட் வந்து உன்னோட எக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு அப்படின்னா நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், டைரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா, ஸோ எப்பயுமே நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட் வந்து நீ எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்துக்குமே அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அஷ்யூம்டு மீன் மெத்தட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஹியர் we are going to see problem number 6. Okay, the problem number 6 is a very easy one. A wall clock strikes the bell once at 1 o'clock, 2 times at 2 o'clock and 3 times at 3 o'clock. Okay, ஒரு wall clock வந்து நமக்கு தெரியும், முன்னாடி நம்ம இப்போ இல்லை நம்மளோட முன்னாடி நம்மளோட ரிலேஷன் இருந்தாங்கல்ல
அவங்க இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட வால் கிளாக் வந்து அந்த பெல் அடிக்கும். சரியா? ஒரு 1 o'clock ஒரு டைம். இப்ப கூட நம்ம சர்ச்ல எல்லாம் அடிக்குது. அது மாதிரி வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க 2 o'clock 2 times அடிக்கும். அது மாதிரி how many times will it strike in a particular day? ஒரு பர்டிகுலர் டேல எத்தனை டைம் வந்து ரிங் பெல் வந்து அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Find the standard deviation of the number of strikes the bell make a day. So அந்த how many times பெல் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக அதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனும் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ நம்ம இதுக்கு சொல்யூஷன் clock strikes once at 1 and twice at 2, thrice at 3 and so on. Okay, so but it only strikes 12 times at most and then it repeats. Okay, so number of times clock strikes number of times clock strikes is equal to அதாவதுமா உனக்கு நல்லா தெரியும் 1 இப்போ 2 o'clockனா 2 அடுத்து 3 o'clockனா 3 4 o'clockனா 4 plus அப்புறம் 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 இத்தனை டைம்னா ஒரு நாளைக்கு இந்த பெல் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கும் இல்லையா? அப்ப ஏன் நம்ம 2 போட்டிருக்கோம்? அதாவது 12 hours கிடையாது, நம்மளோட டேக்கு வந்து 24 hours. ஸோ அதனால நம்ம வந்து 2 times வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து 2 into அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். சரியா? ஸோ இஃப் வி ஆட் தீஸ் ஆல் த வென் 3 6 10 15 16 23 31 40 50 61 then 78. Okay, so 78, 2 into 78 is equal to 156 times. 156 times வந்து பர்டிகுலர் டேல வந்து பெல் வந்து ரிங் ஆகும். சரியா? ஸோ அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் n நேச்சுரல் நம்பர், ஹியர் we can use that ஃபார்முலா. ஓகேவா? இங்க வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து natural number formula வந்து here we can use. Okay, 156 times வந்து ரிங் ஆகுது. ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் n நேச்சுரல் நம்பர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் n நேச்சுரல் numbers, okay, is square root of n square minus 1 by 12. Okay, so here n is n ன்றது என்ன அப்படின்னா என்னன்றது என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து 12 times இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் 2 into square root of 12 square minus 1 by 12. ஏன் நம்ம வந்து என்ன வந்து 12 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எப்பயுமே உங்களோட ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ்ல இருந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் n நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா we can take only from 1. ஓகே, ஸோ அதனால 1ல இருந்து நம்ம 12 வரைக்கும் அப்படிதான் நம்ம எடுக்க முடியும். அதனாலதான் 2 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். சரியா? 2 into அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து 2 into so 2 into 12 square minus 1 அப்படின்னா square root of 144 minus 1 by 12. So 2 into square root of 143 by 12. Okay, so 143 by 12 அப்படின்னா 143 வந்து நம்ம 12 ஆல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். So 143 12 ஆல டிவைட் பண்றோம். 143 12
112 is 12, remaining 2, 23. Next 12, 1, 1. So here point. Next நம்ம எப்பயும் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ற ஞாபகத்துல நம்ம வாட்டிக்கு 2 zeros போட்டுற கூடாது. ஸ்கொயர் ரூட்க்கு மட்டும் தான் 2 zeros போடணும். சரியா? So 12 nines are 108. So remaining 2, 0, 1, 12 is 12, remaining 8, then 0, 12, 6 12s are 72. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் 8 வந்து போயிட்டே இருக்கும். சரியா? So 11.916. So 11.916. இந்த 6 வந்து போயிட்டே இருக்கும். சரியா? So is equal to 2 into square root of 11.916. So இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 digit வேணும்னா இதுக்கு அப்புறமும் உனக்கு 8 வந்தனால திருப்பியும் 8 0 வரும், திருப்பியும் 72 போட்டாலும் திருப்பி 0 வரும், 666 போயிட்டே இருக்கும். அதனால உனக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 4 digit வேணும் அப்படின்னா நீ வந்து இன்னொரு 6 போட்டுடுவோம். சரியா? So இங்க வந்து square root, here we are going to find out the square root of 11.9166. So 11.9166 na first pointக்கு முன்னாடி we should take only 2 decimal. Okay, so here 3 3s are 9. Okay, இத வந்து listen பண்ணுமா, நீ என்னதான் நீ 9th படிச்சிருந்தாலும் திருப்பி உனக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது தான் உனக்கு புரியும். சரியா? so 3 3s are 9, remaining 2 க்கு அப்புறம் next 2 digit வந்து கீழ எடுத்துட்டு வரணும். So next 91. next இங்க இருக்கிற நம்பரை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். அப்ப 2 3s are 6. சரியா? 6 ஓட பக்கத்துல பர்టిక్యులர் நம்பர் நம்ம போட்டு பார்க்கணும். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து 64, இங்க பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட் மேலேயும் போயிடும். So 64 into 4, 4 4s are 16, remaining 1, 4 6 are 25. Okay, remaining 5, then 8 3 35. Okay, next 2 6 will comes here. Last number நம்ம எப்பவும் போல 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். So 2 4 8 6. So 68 ஓட நம்ம 5 போட்டு பார்க்கறோம். 5 5s are 25, remaining 2, 5 8s are 40, 42, remaining 4, next 5 6 are 30, 34. Okay, so 1 4 1. பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், 3 decimals, we need 3 decimal. so அதனால இன்னொரு decimal போடுறதுக்காண்டி நம்ம 2 zeros அப்ளை பண்றோம். so here the last digit we should multiply by 2. so 2 5s are 10, remaining 1, 2 remaining 1, then 9 6. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மல்டிப்ளை பண்ற ஞாபகத்திலே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ 685 இருக்குல்ல, இந்த 685 நான் வந்து 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனா 2 5s are 10, remaining 1. இந்த இதோட நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இல்லையா? இந்த மேல இருக்கிற 1 ஓட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இந்த 2 ஆல திருப்பியும் இந்த 6 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது. சரியா? எப்பயும் நீ பண்ற ஞாபகத்துல நீ பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ணணும். 690. ஸோ 690ஓட என்ன வேல்யூ போடலாம் அப்படின்னா 2 போடலாம். ஸோ 2 2s are 4, remaining 0, there is no remaining. 2 2s are 4, 0, 2 9s are 18, remaining 1, 13. ஓகேவா? ஸோ 3.452. 2 into 3.452. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ எழுதிக்கோ. 3.452. ஸோ approximately 3.45. ஸோ here 2 into 3.45. ஸோ 45 மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 2 5s are 10, 10, remaining 1, 9,
6. So after the 2 decimal we should put point. Okay, so here 6.9. So standard deviation of bell strikes of bell strikes in a day is 6.9. Okay students, now we are going to see the problem number 7. So find the standard deviation of first 21 natural numbers. So the same type problem, previous problem what we have done, the same concept. Here first n 21 natural numbers. So here n is equal to 21. Okay. So standard deviation of first n natural numbers is equal to, what is the formula? N square minus 1 by 12. This is the formula. So here the n is equal to 21. So 21 square minus 1 by 12. Okay. So 21 square means that is 441. 441 minus 1 by 12. Okay, that is 440 by 12. Okay, so 440 divided by 12 means 12. So that is 3 6 are 3 12s are 36, remaining 8, 0, 6 12s are 72, remaining 8. So the point will comes. So இந்த 80 அப்படின்றது வந்துச்சுனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதாவது 12 80 அப்படி வந்துச்சுனாலே அடுத்து உனக்கு தெரியுதா 72 நம்ம போட்டுட்டே வந்தோம்னா 8 ரிமைனிங் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால 36 பாயிண்ட் நமக்கு எத்தனை 6 தேவையோ அத்தனை 6 வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் சரியா. இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் 36.666. ஓகே, ஸோ ஹியர் we should find out the square root of 36. உனக்கு 4 எத்தனை வேணுமோ அத்தனை 6 போட்டுக்கலாம் சரியா. ஸோ 6 6 36 ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் வாட் வி ஹேவ் டன் த சேம் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே 6 இருக்கு, இஃப் வி மல்டிப்ளை பை 2 வி வில் கெட் 12. ஓகே, ஸோ 12 நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து 0 வந்தனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 6 6 36 போட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு 66, இந்த 66க்கு 6ஆல் 2 மல்டிப்ளை பண்ணி 12. 12 பக்கத்தில் நம்ம என்ன நம்பர் போட்டாலும், இப்போ நம்ம 12 பக்கத்தில் 1 போட்டால் கூட 66 விட கிரேட்டர் நம்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் தான் நான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணணும், 0 போடணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 6 6 36 எடுத்திருக்கோம். 36 ஃபுல்லுமே எடுத்தனால இங்கே கட்டாயம் என்ன வரணும், பாயிண்ட் வரணும். ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ணணும் சரியா. 0 அப்ளை பண்ணிட்டோம். 0 அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் அதே அந்த வேல்யூ 1 2 0ஓட நம்ம இங்கே வந்து அடுத்த 2 6 எடுத்துட்டு 1 to 0ஓட நம்ம வந்து அடுத்த நம்பர் இங்கேருந்தே நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், 5 எடுக்கிறேன். ஸோ 5 5s are 25, ரிமைனிங் 2, 5 12s are 2 5s are 10, ரிமைனிங் 1 6. ஓகே, 5 5s are 25, remaining 2, 5 2s are 10, remaining 1. Okay, so next 1 4 6. ஸோ இன்னும் ஒரு வேல்யூஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் 2 0 அப்ளை பண்ணுறோம்.
0 apply பண்ணிட்டு இங்க 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 2 5s are 10 remaining 1 1 2 1 0 இதோட வந்து 5 போட்டு பார்க்கலாம் இல்லையா 5 போட்டானா என்ன வரும் என்ன 5 நம்ம லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் பாரு 1 இருக்கு அங்க 5 இருக்கு ஸோ நமக்கு 12 5s are 6000 குள்ள தான் வரும் சரியா ஸோ 1 2 1 0 5 ஓட நம்ம 5 மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் 5 2 5 2 6 yeah 60 525 இங்க வேல்யூஸ் எழுதுனதோட போதும் அதுக்கப்புறம் நீ சப்ட்ராக்ட் கூட பண்ண வேண்டாம் அடுத்து நீ பண்ற மாதிரி இருந்தா நீ வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஆன்சர் வந்து 6.06 ஓகே So, standard deviation of first 21 natural number is equal to 6.06. Okay. ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய கால்குலேஷன் தான் அதிகமாக இருக்கும் கால்குலேஷன் நம்ம பக்காவாக போட்டோம்னா ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் 8 ப்ராப்ளம் நம்பர் 8 வந்து if the standard deviation of the data is 4.5 and if the each value of data is decreased by 5 then find the standard deviation ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஆஃப் டேட்டா வந்து 4.5 இப்போ அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸோட ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்து 4.5 ஈச் வேல்யூவோட நம்ம வந்து டேட்டா இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை 5 ஸோ ஈச் வேல்யூலையும் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து உன் புக்கில் வந்து ஒரு நோட் இருக்கு அந்த நோட் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வேல்யூஸை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ அப்படியே வச்சுட்டு அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவோட ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ இப்போ ஒரு 5 வேல்யூஸோ 6 வேல்யூஸோ இருக்கும் போது அதோட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர்னா ஒரே நம்பர் சரியா இப்போ ஒரு நம்பரோட 1 ஆட் பண்ணிட்டு இன்னொரு நம்பரோட 2 ஆட் பண்றது அந்த மாதிரி இல்லை சரியா இப்போ இங்க வந்து டிக்ரீஸ் பை ஈச் வேல்யூ அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேல்யூலையும் 5 சப்ராக்ட் பண்றாங்களோ ஆட் பண்ணாலும் சப் பண்ணாலும் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சேஞ்ச் ஆகாது சரியா அதனால நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனும் அதே சேம் தான் அதே வந்து மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணா மட்டும் அதே வேல்யூ வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்லயும் மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணணும் ஆடோ சப்போ பண்ணும்போது வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது சரியா ஸோ அதனால சொல்யூஷன் standard deviation of given data is 4.5. So if we subtract some fixed constant to all data the standard deviation will not change. Okay. So, new standard deviation is also the same 4.5. The பழைய standard deviation என்னமா 4.5. So இதோட ஆடோ சப்போ ஈச் வேல்யூலயே நம்ம பண்ணா கூட அதோட standard deviation சேஞ்ச் ஆகாது சரியா ஸோ
New standard deviation also 4.5. Okay, next ninth problem. The same concept what we have done in the previous problem. The standard deviation of the data is 3.6 and each value of the data is divided by 3 and find the new variance and new standard deviation. Okay, so இங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்லிருக்காங்க, standard deviation of given data என்னமா 3.6. இங்க வந்து ஆடோ சப்போ பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணும்போது எந்த வேல்யூவால நீங்க ஒவ்வொரு வேல்யூவும் டிவைடோ மல்டிப்ளை பண்றீங்களோ அதே வேல்யூவால அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை மல்டிப்ளையோ டிவைடோ பண்ணணும். அவ்வளவுதான். That's it. Okay. So when each value of data is divided by fixed constant then new standard deviation is also get divided by the constant. ஆடோ சப்போ பண்ணும்போது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோ அதை அப்படியே எழுதிடணும். பட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ மல்டிப்ளையோ டிவைடோ ஆனிச்சுன்னா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோ இப்போ நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஆக்சுவலி எவ்வளவு 3.6. ஸோ நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து 3.6 போட்டு என்ன வேல்யூவால டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 3ஆல ஒவ்வொரு வேல்யூ டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கும் நம்ம 3ஆல அதே வேல்யூவால நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணனா 1.2. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஓகே, so new variance also they have asked. Okay, so new varianceனால என்னப்பா ஸ்கொயர் பண்ணணும். sigma square is equal to 1.2 square. Okay, therefore new variance is equal to 1.44. Okay, new standard deviation is equal to 1.2. You always mind it one thing, that is the standard deviation variance. இது வந்து always you can get one confusion. அந்த confusion இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா 1 மார்க்ல வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க, standard deviation is the square root of variance. ஓகேவா, அந்த ரெண்டுத்துலயுமே ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா, அப்படின்னா உனக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. ஓகே.